Good morning, students. We are going to discuss about the topic native page. We already discussed SDS page in the last class. So the native page is a type of page other than SDS page. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാറ്റീവ് പേജിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പേജിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പേജിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് SDS പേജും രണ്ട് നാറ്റീവ് പേജും. അതിൽ SDS പേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നാറ്റീവ് പേജ്. The native page is one of the most powerful techniques for studying the composition and structure of native proteins, since both conformation and biological activity of proteins remain intact during this technique. So the native page can be used for studying the composition and structure of the protein because the activity and conformation of the protein is not affected by the native page, and it is mainly used for the molecular weight measurement. However, SDS page is more easier and reliable than native page for this application. The advantages of native page is that the native page is fast, reproducible and convenient, and separation takes approximately 60 minutes, and run under exact program condition and require no buffer preparation. So the native page is used as this page. It is used for studying the proteins and separation of protein. But the advantages of native page is that the composition and structure of the proteins are not affected by the native page during the native page, and during this technique the conformation and biological activity of the proteins remain intact or remain unaffected. The native page is mainly used for molecular weight measurement, but the SDS is easier and reliable than native page. The advantages of native page includes it is fast, reproducible and convenient technique, and separation take only 60 minutes, and it run under exact programmed condition and require no buffer preparation. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാറ്റീവ് പേജിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് SDS പേജിനെ പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാറ്റീവ് പേജിൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കൺഫർമേഷനും ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കും യാതൊരു തകരാറും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൺഫർമേഷനും ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാറ്റീവ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൺഫർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനും അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കും യാതൊരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാറ്റീവ് പേജിനെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കൺഫർമേഷനും ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. നാറ്റീവ് പേജ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ ഈ SDS പേജാണ് നാറ്റീവ് പേജിനെക്കാട്ടും ഈസിയറും റിലയബിളും. ഇതുകൂടാതെ നാറ്റീവ് പേജിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് അത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, കൺവീനിയൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ്. പിന്നെ ഈ നാറ്റീവ് പേജ് റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഈ നാറ്റീവ് പേജിന് ബഫറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി നാറ്റീവ് പേജ് ഈസ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ ഡ്യൂറിങ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ you need to add protease inhibitors to preserve the biological activity of your protein, and any insoluble material must be removed by centrifugation to prevent streaking patterns in the developed gel. Besides these 2 points, the salt and sample concentration might have to be adjusted. So the two things you have to take care while preparing sample for native pages are that first one, you have to add protease inhibitors. Second one, you must remove any insoluble material by centrifugation. ഇപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം. സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രോട്ടീസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തേത്
അതിൽ ഡിസോൾവ് ആകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇൻസോൾബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അതായത് സാമ്പിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസോൾവ് ആകാത്ത മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് പ്രോട്ടിയസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തത് ഇൻസോൾബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി. നെക്സ്റ്റ് we will discuss about the methods used in native page. The method used in native page consists of 3 steps. In the first step, a moving boundary is formed during the first step and start to migrate through the gel. And during the first step, the migration of the sample through the gel occurs. In the second step, the samples are applied while the current is reduced to 1 milliampere. So in the second step, you have to reduce the current applied. In the third step, the current is raised again and this protein separate according to their size and charge. So the native page is done in 3 steps. First one, in the first step you run the sample, in the second step you reduce the current, and third step again you increase the current so that the separation take place only based according to the size and charge. ഇപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്സാണ് നാറ്റീവ് പേജിനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ ജെല്ലിലൂടെ റൺ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് കൂട്ടും. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ സൈസിൻ്റെ ബേസിസ് നടക്കാൻ. കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് അൺവാണ്ടഡ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീക്കിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആ ജെല്ലിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ SDS പേജ് ചെയ്യാൻ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിളിനെ ജെല്ലിലൂടെ റൺ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം, നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം, അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് കൂട്ടണം, അതായത് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കറൻറ്റ് കൂട്ടണം. So sometimes we need to separate protein in non-denaturating condition. In that condition we use native page. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാതെ, അതായത് SDS പേജിൽ നമ്മൾ SDS ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാറ്റീവ് പേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജിൽ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാത്ത പ്രോട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാറ്റീവ് പേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. So what are the difference between native and SDS page? The basic difference in the native gel electrophoresis and is the electrophoresis buffer does not contain SDS. അപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ബഫറിൽ നമ്മൾ SDS ആഡ് ചെയ്യൂല, അതാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോട്ടീനിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ SDS പേജിൻ്റെ ബഫറിൽ എന്തുണ്ടാവും? SDS ഉണ്ടാവും. ഇനി ഓൾസോ ദി ലോഡിംഗ് ബഫർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് SDS ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സാമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ബോയിലിംഗ്. അപ്പോൾ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ ബഫർ ലോഡിംഗ് ബഫറിൽ, സാമ്പിൾ ലോഡിംഗ് ബഫറിൽ SDS ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ബോയിലും ചെയ്യുന്നില്ല SDS പേജിനെ പോലെ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ SDS ഇല്ല. അപ്പോൾ SDS ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ബഫറും ലോഡിംഗ് ബഫറുമാണ് നമ്മൾ നാറ്റീവ് പേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ബോയിലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. SDS പേജും നാറ്റീവ് പേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? SDS പേജിൽ പ്രോട്ടീൻസിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് SDS യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നാറ്റീവ് പേജിൽ പ്രോട്ടീൻസിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാത്ത പ്രോട്ടീൻസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാറ്റീവ് പേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, SDS പേജും നാറ്റീവ് പേജും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ബഫർ, അതായത് റണ്ണിങ് ബഫറിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ലോഡിംഗ് ബഫറിലും SDS ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാമ്പിളിന് SDS ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാറ്റീവ് പേജിൽ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ റിമെയിൻ ഇൻടാക്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത്, നാറ്റീവ് പേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഓർ ഐസോസൈംസ്. അപ്പോൾ എൻസൈംസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, അത് വളരെ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീനാച്ചുറേഷനോടൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ എൻസൈംസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ SDS പേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നാറ്റീവ് പേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത്, പ്രോട്ടീൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത്,
ഓക്കെ, എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ, അത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ പേജ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് SDS പേജും നാറ്റീവ് പേജും ആണ്.